નમસ્કાર, હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2024-25નું રજૂ કરવામાં આવ્યું બજેટ. ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજી પત્રકાર પરિષદ. ડભોઈ શહેરમાં કબીરાજનો દુકાનો અને ઘરોમાં ઘૂસીને આતંક, લોકોમાં ફફડાટ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2024-25નું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. રિવાઇઝ બજેટ સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં બજેટ રજૂ કરાયું હતું. વિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે 5,000 કરોડની ઉપરનું બજેટ પાલિકાની બજેટ સભામાં ચેરમેન દ્વારા રજૂ કરાયું હતું. નવીન બ્રિજ, નવીન સ્વિમિંગ પુલ તેમજ વિવિધ વિકાસલક્ષી કામોનું બજેટ વિરોધ પક્ષના વિરોધ વચ્ચે રજૂ કરાયું હતું. સ્થાયી સમિતિના તમામ સભ્યો દ્વારા સઘન અને તલસ્પર્શી ચર્ચા વિચારણા કરી આવનારા વર્ષોમાં આવક વધે, ખર્ચ ઘટે તેની કાળજી રાખી 20 કરોડનો ઘટાડો કરી 3293.94 કરોડ કરેલ છે. સદર ઘટાડો રહેવાનો ખર્ચમાં કરે છે. એવી જ રીતે 2024-25 માટે કમિશન તરફથી 5523. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા. ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને રિસર્ચ વિભાગના રાષ્ટ્રીય ચેરમેન વિકાસ યાદવજી તથા રાષ્ટ્રીય સચિવ તબરેઝ સંસારીજી અને અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ દિલ્હીથી વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આગામી લોકસભા ચૂંટણીને લઈને વિવિધ મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વડોદરામાં સૌથી મોટી MS યુનિવર્સિટી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મુખ્ય કોંગ્રેસ પાर्टी ने गुजरात में हम बड़ौदा से ही शुरुआत कर रहे हैं. क्या लगता है क्या चेंजेस की जरूरत है गुजरात में बड़ौदा में चेंज बड़ौदा के लिए? उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करोगे क्या क्या चेंज आप पर क्या बताओगे बड़ौदा के लिए? अभी हम जस्ट आए हैं, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये रिसर्च डिपार्टमेंट किसके लिए है, कैसे काम कर रहा है. अभी हम हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे. उन मुद्दों को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर उन पे क्या काम हो सकता है, हमारे अलग अलग जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा होगी, एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी. फिर हम आप उन मुद्दों को आप तक बता पाएंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है या क्या रिपोर्ट होगी जो हमको ऊपर सौंपी. जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसको लेकर चल रहे हैं. उस जो न्याय यात्रा है उसमें राहुल जी ने 5 तरह के न्याय की बात की है. वो जो न्याय है उन्हीं न्याय पे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका भी ज़्यादा करके फोकस रहेगा. उन न्याय में जो है युवाओं के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय, नारी के लिए न्याय, श्रमिक के लिए न्याय और भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करना. सामाजिक न्याय की जो बात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके चलना. राहुल जी जो अभी बात कर रहे हैं उसमें प्रमुखता से जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसको वो लेके चल रहे हैं. और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जातिगत जनगणना जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना, जातिगत जनगणना के बिना इस देश में न्याय होना मुश्किल है. हमारे देश में समाज जो है उस समाज में भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है. किसी समाज में एक वर्ग जो है बहुत पीड़ित है, एक वर्ग जो है जिसके पास बहुत कुछ है. तो सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो उसके लिए पहले एक बार जातिगत जनगणना होना चाहिए. ये एक हिसाब से जैसे देश में एक्सरे होता है,
बीमार शरीर है उसका एक्सरे जब किया जाता है उसी से पता चलता है कि कहाँ कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, कौन सा विटामिन देंगे तो ठीक होगा। वही जो चीज़ है वो आप समाज में जातिगत जनगणना को लेके आप एक बार सोच के देखें तो लगभग वैसा ही है। कुछ स्टेट्स में जातिगत जनगणना की अभी शुरुआत हुई भी, जैसे बिहार में जब कांग्रेस सरकार में थी तो हमने जातिगत जनगणना वहाँ करवाई भी। उससे पता भी चला कि कौन तबका है, कि किस तबके की कितनी जनसंख्या है और उस तबके की कितनी बात से लेके पूरे देश में हम लोग लेके जाएंगे। साथ में जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें एक अग्निवीर का जो मुद्दा है वो बड़ा प्रमुखता से हम लोग लेके चलेंगे। अग्निवीर का मुद्दा ये है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ से हमारे साथी फौज में जाते थे, वो देश सेवा भी करते थे और देश सेवा के साथ साथ एक मौका होता था ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन जिनको पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद उनके पास एक मौका होता था कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक का सफ़र वो इस नौकरी के माध्यम से भी कर पाते थे। उनकी अगली जो पीढ़ी है वो देश में अपने बच्चों को मिडिल क्लास की तरफ लेके जा सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो ये अग्निवीर का मुद्दा लेके आई है उससे क्या हुआ कि 4 साल जो है सिर्फ 4 साल के लिए ये नौकरी इनने सीमित कर दी है। अब देश में यदि कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी तो आप समझ रहे हैं जो ये सरकार आई है राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके चल रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ जब आई है और साथ में अब वो चाह रही है कि देश में आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे हो। आप इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने की कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन कितना बड़ा है। 4 साल में जब वो जो जवान है वो रिटायर होता है 4 साल बाद तो उसके पास एक पूरी उम्र पड़ी है, वो ट्रेंड फौजी है, वो करेगा क्या इस देश में, वो परेशान भी होगा, उसके पास कोई आगे विकल्प नहीं मौजूद होगा। तो ऐसी स्थिति इस देश में पैदा मोदी सरकार ने कर दी है। अभी जो बड़ा मुद्दा आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, राहुल जी ने उस दौरान सबसे पहले ट्वीट करके बहुत पहले कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस चीज़ पे मोहर लगाई। राहुल जी ने बोला था उस दौरान कि आजकल रिश्वत लेना और जो दूसरे गैर कानूनी तरीके से पैसे की उगाही करने को ही इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जा रहा है। ये राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था। आज बीते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे मोहर भी लगा दी। अभी जब वो डाटा सामने आएगा कि किन लोगों ने कितना चंदा किसको दिया, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितना चंदा पार्टी को दिया, बीजेपी को दिया, और उस चंदे के बाद उन लोगों को, उन कॉरपोरेट घरानों को बीजेपी की तरफ से क्या रियायतें मिली, क्या बीजेपी की तरफ से उनको सुविधाएं दी गई, तो पता चलेगा कि ये देश का एक बहुत बड़ा स्कैम जिसको बोलेंगे, ये इतना बड़ा स्कैम है जिसकी अभी जब वो डाटा सामने, चेयरमैन पंकज हिंदराज जी, वाइस चेयरमैन आशीष कोटड़िया जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आप पवन जी, भारतीय युवा कांग्रेस ने मुख्य उद्देश्य शुरू से एक स्पष्ट राहुल जी की जो सोच है उसके तहत ही किया गया है। उसकी स्पष्ट सोच ये थी कि पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो सोच है, उस सोच से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको धीरे धीरे और अच्छे से ट्रेन करना और साथ के साथ में पार्टी के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करने के बाद उन मुद्दों को पे काम करना। हर लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, अब इन लोकसभा चुनाव में यूथ पॉलिसी का डिपार्टमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा कि विभिन्न लोकसभाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एकत्रित करना, अलग अलग मुद्दों को चिन्हित करना और उनको जो है, जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे उनको मदद करना। साथ के साथ में विचारधारा के तौर पर, विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, कांग्रेस की सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाना, यही रिसर्च डिपार्टमेंट का यहाँ पर मुख्य काम रहेगा।
आज એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ. જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. ડભોઈ શહેરમાં વહેલી સવારથી જ કપિરાજનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર ડભોઈ શહેરમાં ઠેર ઠેર કપિરાજનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. કપિરાજો શહેરમાં ગમે તે દુકાનો અને મકાનોમાં ઘૂસી જાય છે, જેને કારણે વેપારીઓ અને રહીશો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. જંગલો ખલાસ થતાં કપિરાજો શહેર તરફ ફરી રહ્યા છે, ત્યારે વન વિભાગ દ્વારા કપિરાજોના આતંકથી લોકોને મુક્ત કરાવે તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠી છે. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. પાલિકાની બજેટ સભામાં બજેટને લઈને વિપક્ષી નેતા અમીર રાવત અને પૂર્વ વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. બજેટ કરતાં વધારે વિઝન ડોક્યુમેન્ટ છે. 650 કરોડના કામ કોઈ દિવસ પાલિકાએ નથી કર્યા. 20,000 કરોડના પ્લાન એટલે 40 વર્ષ પહેલાંનું પ્લાનિંગ છે. 2016 સ્માર્ટ સિટી, 2017 વિઝન ડોક્યુમેન્ટ, 2019 નવું વડોદરા. પાલિકાના આ બજેટમાં કોઈ દિશા નથી. 1,000 કરોડ પાલિકાની બજેટ સભામાં વિપક્ષી નેતા અમીર રાવત તેમજ પૂર્વ વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. બજેટ કરતાં વધારે વિઝન ડોક્યુમેન્ટ છે, ત્યારે 650 કરોડના કામ કોઈ દિવસ પાલિકાએ જ કર્યા નથી. 1,000 કરોડનું બજેટ હોય તો 100 કરોડ બચે, પરંતુ 600 કરોડમાં જનતાના કામોને પહેલા પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. મને એક તો પહેલાં મેયરશ્રીએ મને જે માન સન્માન આપીને મને ફરી બોલવાનો મોકો આપ્યો, એટલે એમને ના કીધેલું તોય છતાં મને મોકો આપ્યો કે ચાલો બોલવા દો, વડીલ છે એટલે બોલવા દો. અને એક વડીલ તરીકે મારી જવાબદારીપૂર્વક લોકોને ક્રિટિસાઇઝ કરવું અથવા બજેટને ક્રિટિસાઇઝ નહીં, પણ એકચ્યુઅલ બજેટ તમે રજૂ કરો એવી મારી માંગ હતી. બીજી વાત એ હતી કે વર્ષોથી જે કામો ચાલી રહ્યા છે, જેમ કે વિશ્વામિત્રી છેલ્લા 20 વર્ષથી બજેટમાં બતાડવામાં આવે છે, એ થતું નથી. પેલા કચરાનો ઢગલો આટલો મોટો લાગ્યો છે અને 2016માં 2 વર્ષમાં પૂરું કરવાનું હતું, એ થયું નહીં. આંકડાની માયાજાલમાં પોતે જ બતાડી રહ્યા છે કે ભાઈ
આટલો ખર્ચો હશે ને આપણી પાસે 10% બજેટ, 10% બચશે, 10-12% જે બી બચશે તે. એનો મતલબ એ થયો કે આપણે 1000 કરોડનું બજેટ હોય તો 100 કરોડ રૂપિયા બચે. હવે 5800 કરોડનો બજેટ કર્યો છે એટલે 600 કરોડ રૂપિયા બચે આપણી પાસે. એટલે 600 કરોડ રૂપિયાનો જ્યારે આપણે વિકાસ કરવાનો હોય ત્યારે બજેટની સ્પીચની અંદર અમે આ કરીશું, આ પ્રગતિમાં છે, આ છે, એ નહીં, પણ ચેરમેનશ્રીએ બધી વાત કરવાની, પણ સાથે એવી કહેવાનું કે આપણી પાસે 600 કરોડ રૂપિયા છે અને 600 કરોડની અંદર વડોદરા શહેરના નગરજનોના હિતમાં જે પ્રાયોરિટીમાં હશે એ કામ પહેલાં લેવામાં આવશે અને પછી ધીમે ધીમે બીજા કામો લેવા. અને બીજી વાત મેં એ બી કીધી કે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ, આપણા કોર્પોરેશનની સોર્સ ઓફ ઇન્કમ કઈ રીતે વધે તેની તરફ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આ બધી મારી બાબતો હતી. હવે એને ક્રિટિસાઇઝ સમજો કે શહેરના હિતમાં સમજો, એ એમને સમજવાની જરૂર છે. હવે તમે વિચાર કરો કે ઘણી વસ્તુ એવી છે જે જમીન વેચવાનું કીધું છે, તો કેટલા વર્ષોથી જમીન વેચાણનું લે છે પણ વેચતા નથી. કોઈ બી કોર્પોરેશન હોય, કોઈ બી તંત્ર હોય, લોન બતાડીને જમીન વેચીને તમે વિકાસ નથી કરતા, એ તો વિનાશ થઈ રહ્યો છે. લોન લોશો એટલે વ્યાજ ભરવું પડશે, જમીન વેચશો તો એટલી જમીન ઓછી થશે. પણ એના કરતાં વડોદરા શહેરની અંદર ટીપી સ્કીમો નાખી છે. એ ટીપી સ્કીમની અંદર સામાન્ય નાગરિકના 40% જમીન કાપી છે અને માલે તુજાર અને માલે જેમની પાસે રૂપિયા છે એમની જગ્યાએ 1% ને 2% કાઢશે. એટલે આ બજેટ કરતાં 10 ગણું બજેટ પૈસા આ કોર્પોરેશનની આવક થાય એ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત નથી કરતા. તમે બીજી બાજુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો. એટલે મારા તમામ સભાસદોને, સત્તા પર બેઠેલા લોકો પાસે મારી એક જ માગણી છે કે તમે કડક થાઓ, પૈસાની ઉઘરાણી કડક કરો અને પૈસાની ઉઘરાણીને સાથે સાથે જે અન્યાય થઈને કોર્પોરેશનની આવક ઘટી રહી છે એ આવક વધારો, જેથી સારો વિકાસ થાય અને સારી પ્રગતિ થાય. આ સત્તાને પેલી સત્તા છોડી દો, બધા ભેગા મળીને વિકાસનું લક્ષ્ય પકડીને કઈ રીતે આવક વધે અને કઈ રીતે વિકાસ વધારે થાય એ પ્રમાણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરજો. વડોદરા શહેરનું 23-24નું રિવાઇઝ બજેટ અને 24-25ના ડ્રાફ્ટ બજેટની ચર્ચાનું આજે પ્રથમ સત્ર હતું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને બજેટ રજૂ કર્યું. 5558 કરોડનું પ્લાનિંગ આવતા વર્ષનું બતાવ્યું. બજેટ એટલે શું હોય? બજેટ એટલે રૂપિયા ક્યાંથી આવશે એનું આયોજન. પણ આ જે બજેટ છે, આ પ્લાનિંગ બજેટ કરતાં વધારે એક વિઝન ડોક્યુમેન્ટ છે અને આ વિઝન ડોક્યુમેન્ટમાં લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયાના કામ પ્લાનિંગના બતાવ્યા છે. હવે હકીકત એ છે કે છેલ્લા 7 વર્ષમાં કોઈ બી વર્ષે કોર્પોરેશને 650 કરોડથી વધારેના કામ નથી કર્યા. ઓન એન એવરેજ 664 કરોડ રૂપીઝના કામ કોર્પોરેશન એક વર્ષમાં કરે છે. તો જે અને એ 664 કરોડમાં પાછું 150થી 200 કરોડ રૂપિયાનું જે મેચિંગ ગ્રાન્ટ આપણે સરકારની ગ્રાન્ટ્સમાં આપીએ છીએ એનું ડુપ્લિકેશન હોય છે. એટલે 450થી 500 કરોડના કામ જે આપણી બેલેન્સ શીટમાં બી આપણે લખીને આપીએ છીએ એટલા જ કામ પ્રતિવર્ષ કરીએ છીએ. તો આ 20,000 કરોડના કામ એટલે આવતા 40 વર્ષનું પ્લાનિંગ કર્યું. 40 વર્ષમાં જરૂરિયાત બદલાઈ જશે, ટેકનોલોજી બદલાઈ જશે, અધિકારીઓ બદલાઈ જશે અને વહીવટદારો બી બદલાઈ જશે. તો ઇન દેટ કેસ આ ડોક્યુમેન્ટનું મતલબ શું? છેલ્લા 7 વર્ષથી બજેટ મિટિંગમાં બેસું છું અને 7 વર્ષમાં અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 2016માં સ્માર્ટ સિટીની વાતો થઈ, 2017માં વિઝન 2020ની વાત થઈ, 4 યર પ્લાનની વાત થઈ, 2018માં ન્યૂ વડોદરાની વાત થઈ. એમાં 15 કામ મેઇન જાહેરાતો થઈ કે આ 15 પોઈન્ટ લક્ષી કામ કરશું. 23-24ના બજેટમાં પાછું એક 5 યર પ્લાન બન્યો અને અત્યારે બીજા 40 વર્ષનું એક વિઝન ડોક્યુમેન્ટ આપવામાં આવ્યું. એચિવેબલ જ નથી. એટલે આ બજેટને જોઈને એવું લાગે છે કે જે 5558 કરોડ ટોટલ બજેટ છે એમાંથી અનામત જે આપણે વાપરી નથી શકતા એ 785 કરોડને બાદ કરીએ, 145 કરોડ વીએમસીની મેચિંગ ગ્રાન્ટ્સનું ડુપ્લિકેશન બાદ કરીએ અને 2000 કરોડ રૂપિયા એવરેજ જે
આગલા વર્ષથી પુરાંત બાકી હોય છે અને પુરાંત રહે છે એ બાદ કરીએ તો 2627 કરોડ રૂપિયા જેવું બજેટ હોય ને એમાંથી મહેકમનો ખર્ચ 1848 કરોડ બજેટમાં જ મૂકવામાં આવ્યો છે. એટલે આપણી પાસે 780 કરોડ, એમાં 150 કરોડ લોન આવી ગઈ, 101 કરોડ જમીન વેચવાના આવી ગયા, એટલા જ પૈસા અવેલેબલ છે જેમાં કામ કરવાના છે. બજેટના ફ્લોર પર અમે તમામ સભાસદોને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે આ 20,000 કરોડના સપના બતાવવાના. ચૂંટણીના વર્ષમાં નાગરિકોને તમામ વસ્તુ એડ્રેસ થઈ ગઈ છે એવું ગાજર લટકાવ્યું છે, પણ હકીકતમાં જે કામ કરવાનો છો એને પ્રાયોરિટી કરીને કયા 700 કરોડના કામ કરવાના છે એ નક્કી કરીને ઊભા થાય. કોંગ્રેસ પક્ષે લગભગ 450 દરખાસ્ત ચડાવી છે. ખૂબ અગત્યના મહત્ત્વના સૂચનો છે જે શહેરના હિતમાં છે એ બી કન્સિડર કરવા રિક્વેસ્ટ કરી છે. 3 દિવસ બજેટની ચર્ચા ચાલશે. અંતે એ લોકો કેટલી દરખાસ્ત માન્ય રાખે છે કે બહુમતીના જોરે અમારા તમામ સજેશન્સ ફગાવી ને એમનું ધાર્યું કરશે એ નક્કી નથી. પણ હાલ જે બજેટમાં વાયદા છે એ વાયદા જ રહેવાના છે. જેમ રિવરફ્રન્ટ બન્યું, જેમ સ્માર્ટ સિટી બન્યું, જેમ વડોદરા શાંઘાઈ બની ગયું, વડોદરા સિંગાપોર બની ગયું, આ ફરી એક નવું સપનું બતાવ્યું છે જે એચિવેબલ નથી. અને હવે લઈશું એક બ્રેક. આપ જોતા રહેજો DNTV ન્યૂઝ. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. વડોદરાના મકરપુરા વિસ્તારમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે નશામાં ધૂત એક કાર ચાલકે આતંક મચાવ્યો હતો. સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી અસામાજિક તત્વો બેખોફ બની આતંક મચાવી રહ્યા છે. 3 દિવસ પહેલા જ માંજલપુર વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોને સિગારેટ દૂર જઈ પીવાનું કહેતા મહિલા સિક્યુરિટી ગાર્ડને અસામાજિક તત્વો દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો. તો ગત રાત્રિના આજ વિસ્તારમાં એક નશાબાજ કાર ચાલકે રોંગ સાઈડ પર કાર પોતાની પૂર ઝડપે હંકારીને અકસ્માત સર્જ્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર શહેરના મકરપુરા વિસ્તારમાં નશામાં ચકનાચૂર થઈને વાઇઝ ખાન નામના યુવકે પોતાની કાર રોંગ સાઈડ પર હંકારી અનેક વાહનોને અડફેટમાં લઈ અકસ્માત સર્જ્યો હતો. અકસ્માતમાં અનેક લોકોને ઈજા પહોંચતા ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતને પગલે દોડી આવેલ લોકટોળાએ નશેબાજ વાઇઝ ખાનને પકડી મેથી પાક ચખાડી નશેબાજ કાર ચાલક વાઇઝ ખાનને મકરપુરા પોલીસને હવાલે કરતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો મકરપુરા રોડ પર નશેબાજ કાર ચાલક દ્વારા કરવામાં આવેલ અકસ્માતના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં કાર ચાલક પૂરપાટ ઝડપે કાર હંકારતો જોવા મળી રહ્યો છે અને સ્ટીયરિંગ પર કાબુ ન રહેતા કાર ડિવાઈડર પર ચડાવી દીધી. ત્યારબાદ કાર રિવર્સ લઈને રોંગ સાઈડ ચલાવી અનેક લોકોને અડફેટમાં લેતા નજરે પડે છે. જોકે અકસ્માત સર્જનાર નશેબાજ કાર ચાલક વાઇઝ ખાનને રાતોરાત જામીન આપી દેતા નશામાં ધૂત કાર ચાલકને જામીન આપવામાં પોલીસે કેમ ઉતાવળ કરી તે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે રાત્રે કલાક 21:34 વાગે એટલે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ આપણને એક કંટ્રોલ વર્દી મળી. એમાં એવું જણાવેલું કે એક માણસ છે માણેજા ક્રોસિંગ, લક્ષ્મીનગર સોસાયટી રોડ, અન્નપૂર્ણા સ્ટોરની સામે એક ઈસમ છે એને દારૂ પીને કાર ચલાવતા લોકોએ પકડ્યો છે અને લોકો એને માર મારે છે. આ પ્રકારની આપણને કંટ્રોલ વર્દી આવી. PCR ત્યાં તાત્કાલિક પહોંચી, PCR 26, અને ત્યાં તપાસ કરતાં એક કાળા કલરની યુન્ડાઈ ઓરા કાર, એનો નંબર છે GJ6 PM 6851 6851. આ જે ચાલક છે એનું નામ છે વૈશ મોહમ્મદ સફીક પઠાણ, ઉંમર એની 38 છે અને સ્ક્રેપનો વેપાર કરે છે. માણેજા ક્રોસિંગ પાસે મોઇન પાર્કમાં એ રહે છે.
આ વ્યક્તિ જે છે એ દારૂ જેવા કેફી પીણાનો નશો કર્યો હોય એવું આપણને જણાઈ આવતા આપણે તાત્કાલિક એને પછી પોલીસ સ્ટેશન લાવીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે. આઈપીસી 279 અને MV એક્ટ કલમ 185 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે અને આરોપીને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલો છે. એ મેડિકલ એનું કરાવેલું છે. મેડિકલ રિપોર્ટ આવી હતી એની કરાઈ થશે. એ બસ એના ઘરે જઈ રહ્યો હતો એવું જણાવે છે. માણેજા ક્રોસિંગ પાસે જ રહી છે, બરાબર, એના ઘરે જઈ રહ્યો હતો. આ ગાડી કબજે કરેલી છે, ગાડી ડિટેન કરેલી છે. બસ એ કોઈ કેફી નશો કરેલો હોય એવું જણાય છે. હા, એ તપાસ કરીશું. અત્યારે તો પ્રાથમિક આ ગુનો દાખલ કર્યો છે, આરોપી એરેસ્ટ કર્યો છે. હવે આગળની આખી તપાસ ચાલુ છે. એનું લાયસન્સ પણ આપણે રદ કરાવવા માટેની પ્રોસેસ કરીશું. ફરિયાદી પોલીસ સરકાર તરફે ફરિયાદ કરેલી છે. કોઈ બીજા માણસોને ઈજા થઈ હોય એવું આપણા ધ્યાનમાં આવેલું નથી. આપણે આસપાસની હોસ્પિટલોને બધું ચેક કર્યું છે, પણ કોઈને ઈજા થઈ હોય એવું આપણે હજુ સુધી ધ્યાનમાં આવેલું નથી. એના વિડીયો ફૂટેજ મળેલા છે. એ ભોગ બનનાર પણ ફરિયાદી બને, પણ કોઈ આયા નથી ભોગ બનનાર હજુ સુધી આપણી પાસે. હજુ કોઈ આવશે તો એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરીશું. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા. વડોદરાના પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ તેમજ તરસાલી વિસ્તારમાં નવા બંધાઈ રહેલા મકાનની સાઇટ ઉપરથી સેન્ટિંગની પ્લેટોની ચોરી કરનાર એક શખ્સને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ સહિતના ટીમના માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે સુમા તળાવ વૈષ્ણવ પાર્ક પાસેથી ફરહાન મોહમ્મદ શાહ દેવાનને રિક્ષામાં રાખેલા શંકાસ્પદ લોખંડની સેન્ટિંગની 23 જેટલી પ્લેટો સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો, જેથી તેની પાસેથી મળી આવેલા સામાન અંગે પૂછપરછ કરતા પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનના નવા બંધાતા પ્લેટફોર્મ તેમજ તરસાલીમાં નવા બંધાતા મકાન પાસેથી આ સેન્ટિંગની પ્લેટોની ચોરી કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેથી પોલીસે તેની પાસેથી 59 લોખંડની પ્લેટ્સ 38,000 જેટલી થાય છે, સાથે જ રિક્ષા અને મોબાઈલ મળીને ₹1,13,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની તમામ શાળાઓમાંથી એક શિક્ષકને દિવ્યાંગ બાળકોના શૈક્ષણિક અને સામાજિક વિષયને લગતા વિષય પર એક દિવસીય તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર શિક્ષા વડોદરા કોર્પોરેશન અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ તાલીમ ભવન ખાતે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની તમામ શાળાના શિક્ષકોની સંકલિત શિક્ષણ, દિવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષણ અને બાળકોના સામાજિક, માનસિક તેમજ સર્વાંગી વિકાસ થાય તે હેતુસર IED યુનિટ દ્વારા એક દિવસીય તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન મિનીશભાઈ પંડ્યા, ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી, શાસના અધિકારી શ્વેતાબેન પારગી, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના તમામ સભ્યો, શિક્ષકોનો સ્ટાફ તેમજ IED યુનિટના સ્ટાફ દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી હતી. તાલીમની શરૂઆતમાં દીપ પ્રાગટ્ય, પ્રાર્થના અને રાષ્ટ્રીય પ્રધાનમંત્રી બાળ પુરસ્કાર 2024 મેળવનાર હેતવી કાંતિભાઈ ખીમસુડિયાનું તમામ મહેમાનો દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
હેતવી કાંતિભાઈ કામસુરિયા એ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં ધોરણ 8માં ભણે છે અને છેલ્લા 5 વર્ષથી એને અલગ અલગ પોતામાં જે પ્રતિભા રહી છે દિવ્યાંગ બાળકમાં અલગ પ્રકારની વિશિષ્ટતા રહેલી હોય છે. અલગ અલગ પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ, પઝલ સોલ્વ કરવાની, અલગ અલગ ચિત્રો દોરવાના અને અલગ અલગ પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિ કરીને અમારી શાળાનું નામ તો રોશન કરેલું છે, પણ જે દિવ્યાંગ બાળકોમાં પોતે યુટ્યુબ ચેનલ કરીને દિવ્યાંગ બાળકો કઈ રીતે પોતાની પ્રતિભા બહાર લાવી શકે છે એનું પણ એ માર્ગદર્શન આપે છે. અમને ખૂબ ખૂબ આભાર, અમે ખૂબ ખૂબ આનંદમાં લાગણી અનુભવીએ છીએ અને આજે એનું સત્કાર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે આજે સર્વ શિક્ષા અભિયાન અને જિલ્લા શિક્ષણ તરફથી વિશિષ્ટ બાળકોને કઈ રીતની ટ્રેનિંગ આપવાની એ માટે શિક્ષકોને તાલીમ દિવસનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે શિક્ષકો અને બાળકોને કેવી રીતે સમાજમાં આગળ વધારવાના, એનામાં જે વિશિષ્ટ પ્રતિભા રહે છે એને કેવી રીતે આગળ વધારવાની એનું એક દિવસનું તાલીમનું આયોજન કર્યું છે. હું તમામ શિક્ષકોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ વિશિષ્ટ બાળકોમાં પોતે પોતાના બાળકની જેમ ધ્યાન આપીને સમાજમાં પોતાનું નામ રોશન કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બદલ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.